оғози боз як ҳафтаи нави кори баҳмаи шумо дӯстони азиз аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага дуруд мефиристам. имрӯз 6 апрел аст ва дар барномаи ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро матраҳ хоҳем кард. баъди ихроҷу берун кардани муҳоҷирони тоҷик аз Русия, ҷустуҷӯи кор дар дохил ва омодагӣ барои муҳоҷирати корӣ ба Аврупо. Шашум дар Москва дар дамадаи формадан истодам, ҳафтум итсла богардонам обратно. таҳдиди Дональд Трамп ба Эрон: гулӯгои Ҳурмузро боз кунед, вагарна оқибати коратон бисёр бад мешавад. ва як созмони хориҷӣ гуфтааст ки ҳавои Тоҷикистон беҳад олуда ва барои сеҳати инсон зиёновар аст. мақомоти кишвар мегӯянд арзёбии онҳо одилона ва дуруст нест. дигар давлатҳоро бинед, як Тоҷикистони Кӯҳистоно бинед, чӣ хел метавон Тоҷикистоне ки як Кӯҳистон аст, худаш ҳеч чиз ҳамин гирта дар сеюм ҷо кунанда. аммо шурӯъ мекунем аз он ки муфаттишони тоҷик гумонзад дар қатли ду зану як кӯдак дар шаҳри Кӯлобро ба куштор бо бераҳмӣ махсус муттаҳам карданд. Сафарали Валӣ, сокини 32-солаи ноҳияи Шамсдини Шоҳин, ба он муттаҳам мешавад ки шаби 2 апрел ҳамсару хоҳари ӯ ва як кӯдаки ин хонаводаро бо корд ба қатл расондааст. Зуҳро Қурбоноваи 28-сола, ҳамсари ин мард, хоҳараш ва ҷияни 6-солаи онҳо дар бемористон ҷон доданд. як манбаъ дар мақомоти интизомӣ ба радиои озодӣ гуфт ба зидди Сафарали Валӣ бо иттиҳоми куштани чанд нафар бо бераҳмии хос парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. сабаби қатл зоҳиран ҷанҷоли хонаводагӣ будааст. дар Тоҷикистон солҳои ахир тамоили куштани ҳамсар ба дасти шавҳар зиёдтар ба назар мерасад. сипоҳи поздорони инқилоби исломии Эрон 6 апрел эълон кард ки Маҷиди Ходимӣ, раиси идораи иттилоот ва ё ҷосусии ин нирӯи низомӣ дар ҳамлаҳои Амрико ва Исроил кушта шудааст. мақомоти Эрон ӯро фарде номиданд ки ҳудуди ним аср инқилоб, низом ва меҳани исломиро содиқонаву далерона пост дошт. пештар аз ин Дональд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, рӯзи шанбе ба Эрон таҳдид кард ки гулӯгои Ҳурмузро боз кунад, дар акси ҳол зиндагиро барояшон ба дӯзах табдил медиҳад. ҳамкорам Тоири Сафар дар ин бора гузориш дорад. раиси ҷумҳури иёлоти муттаҳидаи амрико таҳдид кард ки агар Теҳрон то шоми сешанбе гулӯгои Ҳурмузро боз накунад, Эронро бо ҳамлаҳои сахт ба дӯзах табдил медиҳад. Дональд Трамп дар ин бора рӯзи якшанбе дар мусоҳиба бо рӯзномаи Wall Street Journal сухан гуфтааст. ӯ таҳдид кардааст ки агар Эрон гулӯгои мазкурро боз накунад, иншооти энергетикӣ ва пулҳои Эрон зери зарбаи сахт қарор хоҳанд гирифт. Трамп дертар дар шабакаҳои иҷтимоӣ бидуни тафсилоти зиёд навишт: сешанбе соати 8:00 ба вақти соҳили шарқӣ мақомоти Коხи Сафед то ҳол дар бораи ин паёми кӯтоҳи Трамп тавзеҳ надоданд. пештар аз ин дар рӯзи якшанбе Дональд Трамп хабар дод ки нерӯҳои махсуси амрико дар ҷараёни як амалиёти ниҳоят хатарнок дар умқи хоки Эрон як халабони амрикоиро наҷот доданд. Трамп гуфт ин халабон захмӣ аст, аммо ҳолаш хуб хоҳад шуд. раиси ҷумҳури амрико ҳамчунин бо лаҳни тунд ва бо истифода аз алфози дурушт бо хитоб ба мақомоти Эрон навишт: эй бадбахтҳои девона, гулӯгоҳро боз кунед, вагарна дар дӯзах зиндагӣ хоҳед кард. бо вуҷуди ин таҳдидҳои шадид, Трамп дар мусоҳибаи дигаре бо шабакаи Fox News аз эҳтимоли созиш суҳбат кард. ӯ гуфт Теҳрон дар ҳоли гуфтугӯ аст ва мумкин аст то рӯзи душанбе созише ба даст биёяд. дар ҳамин ҳол фишорҳо ба Теҳрон афзоиш меёбанд. бино ба гузоришҳо, як мақоми баландпояи Исроил гуфтааст ки ин кишвар омода аст ҳафтаи оянда ба иншооти энергетикии Эрон ҳамла кунад ва мунтазири иҷозаи Вашингтон аст. рӯзи шанбе наворҳое нашр шуд ки дуди ғализеро дар як корхонаи кимиёвии Эрон нишон медод. гуфта мешавад таркиш натиҷаи ҳамлаи Исроил аст, ҳарчанд хабаргузории Reuters замони дақиқи наворбардориро мустақилона тасдиқ накардааст. аз сӯи дигар Эрон нишон дод ки ҳанӯз тавони ҳамлаҳои фаромарзиро дорад. дар шаҳри ҳайфаи Исроил пас аз бархурди мушакии Эрон ба як бинои истиқоматӣ, гурӯҳҳои наҷотбахш дар миёни харобаҳо ҷустуҷӯи осеб дидагонро идома медиҳанд. пизишкони исроилӣ гуфтанд ки 9 нафар ҷароҳат бардоштанд ва муолиҷа мегиранд. Теҳрон хостори қатъи ҷанг аст. раиси парлумони Эрон рӯзи якшанбе таҳдидҳои Трампро маҳкум кард ва гуфт ки ӯро Бенямин Нетаняҳу, нахуст вазири Исроил, бо иттилои бар дурӯғ гумроҳ кардааст.
این زمان گزارش می شود که امریکا، ایران و میانجیگران منطقوی آنها طرح سازشی آتش بس 45 روزه را بررسی دارند که هدف آن پایان دادن به جنگ است. در این باره اکسیوس یکی از رسانه‌های معتبر امریکایی خبر داده است. برمیگردیم به تاجیکستان. از روسیه راندن مهاجران زیادی تاجیک سبب شده است که قسمی در داخل تاجیکستان و در شهرهای گوناگون کار جویند، قسمت دیگر برای مهاجرت کاری به کشورهای اروپا آمادگی بگیرند. بعد از حمله های مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار شهر مسکو که 2 سال پیش صورت گرفت و مهاجران تاجیک را به آن گناهکار کردند، روسیه ده ها هزار شهروند تاجیکستان را بی سبب و با سبب از قلمروش بیرون نمود. حالا این مردم چی کار میکنند؟ فرزان محمدی از خوجند گزارش میدهد. قدرتالله ستاروف در جستجوی کار از ناحیه جیهونی ولایت ختلان به شهر خوجند آمده است. وی میگوید 20 سال آخر به مهاجرت کاری به روسیه میرفت، اما چند ماه پیش اجازه درآمدن به آن کشور را نیافت و اخراج گردید. رفتم مسکو 5 سپتامبر بود. 5 سپتامبر رفتم، 6 در مسکو در دماده فرمادم ایستادم، 7 اطلاع برگرداندم обратно. اما کارگرای ایرپورت نشون دادن که همین ایروی چی محکم کرده که ما را مسد گردوندگی خودشون نمیدونن. مقامات روسیه قدرتالله را 35 سال از حق ورود به این کشور محروم کردند، در حالی که به گفته خودش سالهای دراز در آنجا کار و زندگی کرد. دورش یگان بار قاعده و ایران کردگی نیستم. یک بار که امی چیو پاسردنیکو چی میکنن رجیستراسیون میکنن، اما رجیستراسیون من ندادن. میلیسا خفید 5000 اشتراف میکرد، در جاش 5000 سپاریدم. مقامات روسیه در بیشتر از 2 سال آخر بارها مانع ورود شهروندان تاجیکستان شده، گروهی را با قرار دادگاه از این کشور بیرون کردند. قرضداری، نقض قاعده. مقامات روسیه در بیشتر از 2 سال آخر بارها مانع ورود شهروندان تاجیکستان شده، گروهی را با قرار دادگاه از این کشور بیرون کردند. قرضداری، نقض قاعده بودوباش و قانونشکنی‌های دیگر از جمله سبب‌ها نامبر می‌شوند. به اطلاع رسمی در سال 2025 بیش از 36,000 مهاجر تاجیک از روسیه اخراج کرده یا از فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی پس گردانده شدند. این حالتی که به سر قدرتالله ستاروف آمد، زندگی او و اعضای عائله‌اش را مشکل گرداند. او و هم تقدیرانش در این موضع شهر خوجند جمع آمده منتظر کارفرما می نشینند و همزمان در فکر دیگر کردن مسیر مهاجرت از جمله به اروپا، بریتانیا، امریکا، کره جنوبی یا کشورهای پیشرفته عربی هستند. ما حاضر طرز گیران کردن اسباب‌های روشن‌دهنده را نشان می‌دهیم. مثل محمد عوض آدینایف که با امید یافتن درآمد در اروپا در مرکز کسب آموزی و خدمت رسانی خوجند کسب استای برق می آموزد. در برابر تحصیل که در دانشکده کوه متالورگی تاجیکستان تحصیل میکنم و مقصد گذاشتم که آمده کسب برقچی را آموخته در آینده به دولت‌های اروپا سفر کرده کار و فعالیت کردن نیت هست. این مرکز 2 سال پیش با سرمایه بانک آسیایی رشد به کار سر کرده به خواهشمندان بی پول کسب هنر و زبانهای خارجی می آموزاند. خوشنود ابراروف در اینجا زبان کوریایی را از خود می کند. از روی طلبات خودی مناسبت‌های بین انسانی مناسبت‌های خوب داشتن، احتیاج کارمندان سریع وقت تامین کردن، پرینسیپ‌های انسان دوستی رعایت کردن و دیگر مسائلی که وابسته به حقوق و آزادی‌های مهاجران وابسته کرده شدگی است به چونو چرا اجرا می‌کردن. این مثلا در شهرهای روسیه میره تو اکثریت مهاجران حقوقشون پایمال است. مقامات تاجیکستان در سال 2024 گفته بودند که هرچند روسیه کشوری اصلی برای کار و زندگی تاجیکان باقی میماند، با 15 کشور دیگر در مورد کار زیاده از 40 حجت امضا کردند. چند منصبدار در ولایت سوق در آغاز سال 2026 خبر دادند که سفر کارجویان از این منطقه تاجیکستان به روسیه از 10 تا 20% کم شده است. دقیق نیست که این گروه کارجویان به مثل قدرتالله ستاروف از حق درآمدن به روسیه محرومند یا در داخل کشور کار یافتند و یا راهشان به دولت‌های دیگر بازگشته است.
ҳавошиносии тоҷикистон арзёбии як созмони хориҷӣ дар бораи олудагии ҳаво дар кишварон носаҳӣ ва дур аз воқеият номид. чанде пеш як созмони ғайриҳукуматии муқими Швейтсария бо нашри гузориши Тоҷикистонро дар радифи кишварҳое қарор дод, ки ҳавояшон бисёр олуда ва барои сеҳати инсон зиёновар аст. ҳамкорони мо дар душанбе Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев дар бораи ин арзёбӣ бо мақомот ва ҳамкоршиносон суҳбат карданд. як тасаввур кунед, дунёро ҳамки давлатҳои пешрафта аз ҷиҳати саноат дигар чӣ қадар партовҳо доранд. واکنشی رئیس آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان به گزارش جهانی صفت هوا در سال 2025. این گزارش روز 24 مارس تاجیکستان را در سگانه کشورهای هوایشان آلوده‌ترین و در یک صف با پاکستان و بنگلادش جای داد. عبدالله قربانزاده آن را منصفانه نمی‌داند. او روز 1 اپریل در یک میزگیر و در پاسخ به گزارش جهانی و بازتاب آن در رادیو آزادی گفت هوای تاجیکستان خیلی بهتر از کشورهایی است که صنعتی هستند یا کاملا در بیابانند و هوای آلوده دارند. دولت‌های افریقا یا که شرق نزدیک یا دیگر دولت‌ها را ببینید، یا تاجیکستان کوهستان را ببینید، چقدر میتوان تاجیکستانی که یک کوهستان است خودش هیچ چیزی همین گرفته در سوم جا کننده. گزارش جهانی صفت هوا را پژوهشگاه ایقیو شویتساریا که هر روز صفت هوا را در جهان پیگیری می‌کند نشر کرد. اما بار اول نیست که هوای تاجیکستان به ویژه پایتخت شهر دوشنبه از جمله هوای آلوده‌ترین در جهان نامبر می شود. بعضی از ساکنان از گرد و غبار گرفتن خانه‌هاشان شکایت می‌کنند و در کوچه بعضی افراد را با نقاب محافظتی دیدن ممکن است. خاکبادها، هوای گرم و بی‌باران و بریدن درختان، اینچنین کارخانه سیمنت و مرکز برق و گرمیدهی و کارخانه‌های آهنگودازی که اساساً با انگشت کار می‌کنند در برابر آمدن چنگ و غبار از خارج کشور از سبب‌های اساسی آلودگی هوا در تاجیکستان نامبر می‌شود. تاجیکستان در سال 2025 بیش از 200 روز شاهد هوای غبارآلود بوده است. کمیته حفظ محیط زیست هم گفته بود که سال گذشته 63 مورد آلودگی هوا را ثبت کرد. پروفسور صبور عبدالله‌زاده مدیر لابراتوار تحقیقات اتمسفری اکادمی ملی علم‌ها میگوید هرچند به سگانه کشورهای هوایشان از همه آلوده وارد کردن تاجیکستان در مجموع موافق نیست، به نظر او هوای دوشنبه خیلی آلوده است. گزارش جهانی صفت هوا نیز دوشنبه را شهری از همه آلوده ترین تاجیکستان دانسته است. حسابی چنگ و خاکی که از کشورها برون مرزی می آید، من این راضی شده نممکن است که سوم جا باشه. ریلیف تاجیکستان همین است که همون چنگ و خاکی که از غرب و از جنوب تاجیکستان وارد می شود، همون چنگ و خاکی که در تاجیکستان می آید مدت‌های از یک هفته زیاد می ایستد و صفت هوای پس می کند. از سبب کوه‌ها هست، دوشنبه در همین چقوری است، گرد اطراف همه کوه هست و بلندی‌ها هست. در گذشته نیز آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با گزارش نهادهای جهانی که هوای دوشنبه را آلوده ارزیابی کرده بودند نارضایتی کرده است که آنها معلومات را از پایگاه‌های دولتی نمی‌گیرند. در گزارش سال 2025 پس از تاجیکستان، چاد، کنگو، هندوستان، کویت، اوگاندا، مصر و ازبکستان در دهگانه کشورهای قرار گرفتند که آلوده ترین هوا را در جهان دارند. و در روسیه тарона яковозхона Челябинск ҷанҷол барангез шудааст. Ирина Николаева ки бо тахаллуси Айрен Кол ҳунарнамоӣ мекунад, дар оҳанги наваш чандин номҳои мардонаи русиро номбар кардаву аммо дар ниҳоят мегӯяд ки аз миёни ҳамаи онҳо Муҳаммадро дӯст медорад. Чунин муқоиса хашми фаъолони русро барангехтааст ки аз мақомот хостанд ба таронаи овозхон баҳои ҳуқуқӣ диҳанд ва худашро ба ҷавобгарӣ бикашанд. аммо моҷаро дар бораи таронаи Айрен Кол таваҷҷӯҳ ба онро бештар кардааст ва این آهنگ را در مدت کوتاه 10 میلیون نفر تماشا نمودند. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان می توانید به سامانه رادیو آزادی وارد شوید. همچنین مطالب نوی ما را از صفحه های شبکه‌های اجتماعی می توانید دنبال کنید. فردا شما را منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.